Very warm welcome to each one of you. And today we are going to start the family wellness program, and we are happy that we are live, and we are glad that you have been waiting for this particular day, as it has been announced online that we'll be coming online to do this particular program. First of all, we want to thank God for this great opportunity that God has given us to go live with Voice of Praise 2020. And we want to thank God for this opportunity that He gave us to work along with Voice of Praise team. I want to appreciate and thank Pastor James M. Paul, the pastor of the IPC Church in Trivandrum, and want to thank Pastor Boas DL, who is one of the directors, and Pastor Yesudas Benjamin, one of the directors, who is actually based at Bihar. And it's a great joy and privilege for us to be part of this program, and I'm sure that you will enjoy this. This is actually a 6 weeks program that we're going to start, and today is the first day. And my name is Dr. Chakochan Mathai, and my wife's name is Molly Chakochan. And we are basically from Chennai, and we are basically counselors and family life educators. I have been working with the corporate field for the last 30 years, and I continue to do my ministry in the field of counseling and education, family life education. So it's a great joy for us to be with you today, and to begin with, may the Lord bless each one of you who are watching us, and may you be blessed. Shall we pray? Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful evening that you've given us, Lord. We thank you for all that you've done in our lives, Lord, even as we are starting this new season of 6 episodes of family wellness program that we are speaking of. Father, we pray that, Lord, you will encourage myself and Molly, Lord, and also the listeners who are listening in. Father, we pray that you would bless each one of us, and let these teachings will be a blessing to so many people as they listen. We ask you, Lord, that the Holy Spirit will come along with us and help us, and each one of them who listens will be transformed. And if there is something that they won't need to learn, Lord, they will learn and, Lord, apply them in their lives. We ask you, Lord, that you would open up the doors for each one of them. We ask you, Lord, that you will come along with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് നമ്മൾ വിഭാഗം എന്നാൽ എന്ത്, ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇടണം, ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നോ അതേപോലെ ഒരു വീട്, അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു വീട് കെട്ടിപ്പണിയുമ്പോൾ എത്ര കാറ്റ് വന്നാലും മഴ വന്നാലും ആ അടിസ്ഥാനം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് ഒരിക്കലും നിലം പരിചയാകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിലും ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇടണം. ഏത് വിഭാഗമാണേലും അത് ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നാൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ, എത്രയെല്ലാം കാറ്റ് നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചാലും, എത്രമാത്രം പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ വന്നാലും അത് ദൈവം നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തും. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഇളകിപ്പോകത്തില്ല. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ, പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ബിലീവേഴ്സ് ആണ്, ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഇളകുവാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിവാഹം എന്നാൽ എന്താണ്. വിവാഹം എന്നാൽ ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും പരസ്പരം കൂടിയോജിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ ഒന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവാഹം വഴിയാണ്. ഒരു പുരുഷനെയും ഒരു ഭാര്യയെയും ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഇടമാണ് വിവാഹം എന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ കൂടി രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കടന്നു വന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ല വൈഫിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നതാണ് ഒരു വിവാഹം. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. What is marriage?
marriage involves a man and a woman being joined together and becoming one flesh. That's what the Bible says. Genesis chapter 22 verse 24 says, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." So, what is marriage? A relationship of increasing intimacy and growing interdependence. Interdependence എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അകർന്നല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഇൻറ്റിമസി, ഒരു ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ചേർന്നിരുന്ന് പറ്റിച്ചേർന്ന് ആശ്രയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ജീവിതം നയിക്കാനാ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മാരേജ്. ഉൽപ്പത്തി 2:24 പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, അവൻ ഏകദേഹമായി തീരും. മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നനായിരുന്നു, അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ലാതാനും. I just want to read something from Genesis chapter 1 verse 27. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them, male and female. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over everything, every living creature that moves on the ground." Now, as you continue reading in Genesis chapter 2, it says, the Lord created everything. And he said it was good. But when he created human beings, he said it is very good. So, verse chapter 2 and verse 17 onward, but you must not eat from the, okay, that is verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." So, if you are married to my wife, she is a help suitable for me എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി. നമ്മൾ ഇപ്പം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പം അനേകർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയില്ല. എങ്ങനോ എൻ്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സുന്ദരിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു സ്മാർട്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല പല കാരണങ്ങൾ പറയും, പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ the important thing is we need to find, the Bible says that he has given us a suitable helper എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ ഇവളെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇവനെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല, എങ്ങനോ ഞാൻ പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനോ ഞാൻ വീണുപോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ ചേർത്ത് ഒരു യൂണിയനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഫോർ എ പർപ്പസ്. ആ പർപ്പസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് verse 18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." 2:18 വായിക്കാണ്, അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, ഞാൻ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. Chapter 2 verse 21 നോക്കുവാണെങ്കിൽ, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife,
and they will become one flesh. ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഒരു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി. അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് അതിനു പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു. ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കാൻ ഇവൾക്ക് നാരി എന്നു പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, അവർ ഏകദേഹമായി തീരും. മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നനായിരുന്നു, അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ലാതാനും. Now the important thing is they felt no shame. That is the key. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അനേക മാരേജസ് ബ്രേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ 6400 കേസുകളുണ്ട്. 6400 കേസസ് ഒരു വർഷത്തിൽ, ഒരു ഫാമിലി കോർട്ടിൽ. അങ്ങനെ 4 ഫാമിലി കോർട്ട്സ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നോക്കണം എത്ര കേസസ് ഫയലായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ എത്ര നമ്മുടെ കേസസ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പോയി കണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പരസ്പരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അകത്ത് ആയിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഫാമിലിക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഇഷ്യൂസിൽ അവർ അകത്ത് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഡൗറി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സൗന്ദര്യപ്പഴക്കമായിരിക്കും, ചിലപ്പം സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഫയർസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നിന്ന് പിടിച്ച് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു മനസ്സില്ല, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൾക്കാർക്ക് ഉടനെ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുഖം വീർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അതൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പം അവർക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഡിവോഴ്സ്. പക്ഷേ the Bible says you can't divorce unless it is for a particular reason, which is sexual immorality. So ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പണിയണം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 26 വർഷമായി. ദൈവകൃപയാൽ 26 വർഷം വരെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളെ ദൈവം നടത്തി. പക്ഷേ ഈ 18 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫാമിലി മിനിസ്ട്രീസിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നു. 280 കപ്പിൾസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അവരെ ഈ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു. അവരെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. 2000 മേളിലുള്ള കപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, പല ചർച്ചുകളിൽ, പല NGO ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ, പല കമ്പനീസിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ COVID-19 സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70 കപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദൈവകൃപയാൽ അനേകർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ ജീവിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചു, പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിടുതലയായി, എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് വെളി വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ 6 സീരീസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക. ആദ്യം ഒരു കെട്ടിപ്പണിതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. അടുത്തത് ആർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. അടുത്തത് റിസോൾവിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു വീടും കാണത്തില്ല.
ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വെളി വരുന്നത്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ കാര്യം പഠിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ദ പവർ ഓഫ് ഫർഗീവ്നെസ്, എങ്ങനെ നാം പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കും. അഞ്ചാമത് നല്ല ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ ഇൻറ്റിമസി അതെങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കാത്തുകൊള്ളുന്ന, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി ഹാവ് ടു ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കും. ആറാമായിട്ട് ലവ് ഇൻ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. ലവ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ചോദിച്ച പോലെ വാട്ട് ഈസ് മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. മാരേജ് ഇൻവോൾവ്സ് എ മാൻ ആൻഡ് എ വുമൻ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ പലവിധമായ കല്യാണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ സഭകളിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാഹം കണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിവാഹം വേണോ വേണ്ടേന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിവാഹം ഒരു മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന നാட்களிൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിവാഹം, ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകർ, നമ്മുടെ വിവാഹം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് നോക്കുമ്പം അതിനെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ പാഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ദൈവം നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. സോ ഈ വിവാഹത്തിൽ ഒരു 4 സീസണുകളുണ്ട്. ആ 4 സീസണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണും. ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ എടുത്ത് പറയും. സോ രണ്ട് സൈഡിൽ അനേകർ ഇവിടെ പല ദേശത്തു നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അത് ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ the 4 seasons of marriage, there are 4 different seasons, like how we have seasons, like how do we have seasons in our regular like say spring, summer, autumn and winter. The same way marriages also go through different seasons. Now if you ask me, the first season of marriage is called as the spring season. It is actually the early years of marriage. എന്നുവെച്ചാൽ 1 തൊട്ട് 3 വർഷങ്ങളായി മാരേജ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീസണിന്റെ പേരാ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സീസൺസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി. ആ സമയങ്ങളിൽ ഡിസ്കവറി എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുത്തരെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാനുള്ള സമയങ്ങൾ. ഡിസ്കവറി ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പീരിയഡ് എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവളുടെ അവൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അവൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയങ്ങളാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കവറി പീരിയഡാ. ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് റെഡ് കളർ ഷർട്ട്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കപ്പ മീൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൈഫ് ചാവും. അത് എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഏത് കളേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടും, ഏത് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടും, എങ്ങനത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും, വെളിയിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഇനിഷ്യൽ പീരിയഡിന്റെ പേരാ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഇനിഷ്യൽ ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ വിൽ വെയർ ഓഫ് അറ്റ് സം സ്റ്റേജ്. ഭയങ്കര ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പീരിയഡ് അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഹണിമൂൺ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം after honeymoon there's no honey and you can just see the moon only because എല്ലാം വലിച്ചു ഊരി കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹണി ഇല്ല, എല്ലാം ഇപ്പം പിന്നെ കീരിയും പാമ്പുമായി മാറും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം it is good for us to understand each other. The greatest need is to accept each other. ആ സമയങ്ങൾ ഓക്കെ, എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒത്തിരി സന്തോഷം, ദൈവമേ എനിക്ക് തന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയം, ആ സ്പ്രിംഗ് പീരീഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യും, പല കുറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവ രീതികളും കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്ക് ഇതിഷ്ടമല്ല അതിഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 3 ആണുങ്ങളാണ്, 3 ബോയ്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലുങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബന്യനോ ഒക്കെ അവിടെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ വൈഫ് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇതൊന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മയാ എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നിന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നീ അത് ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷേ അമ്മ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഭാര്യ ചെയ്യത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അവർക്കത് ഒരു പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ വൈഫിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് അത് വെക്കേണ്ട അടുത്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഫിനും അതൊരു നല്ല ഒരു കാര്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിന്റെ പേരാ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തളിരിടും കാലം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പേടിയാ, എന്തോ ഒരു ചൂടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ എന്നുള്ളവരാ, എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചൂടാ, ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും, അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും, വേർത്തോണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താവും, ഒരാൾ നമ്മളെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എരിച്ചിൽ വരുന്ന സമയം, മീൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹത്തിലും കൂടെ വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാലമാണ്. ആ കാലത്തിലെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പല നമ്മുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുണ്ടാകും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കൂടുതലാണ്. ഒരു വൈഫിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിറയെ ജോലിയായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണം, ഭർത്താവിനെ നോക്കണം, അമ്മായിമ്മയെ നോക്കണം, അമ്മായിപ്പനെ നോക്കണം, ഇപ്പൊ സിസ്റ്ററും ബ്രദറിലും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും നോക്കേണ്ട കാര്യം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചില സമയം എടുക്കാൻ. ആ സമയത്ത് എന്താവും, അവൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും, അവൾക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് വൈഫിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് അന്നേരം 2 പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സാലറി പോരാ, ചെറിയ സാലറി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സാലറി ആദ്യം ഒരു ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 പിള്ളേരാകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം, എന്നാലേ സൗകര്യം കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ട്രാ വേല ചെയ്യണം. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും എന്താ, നമ്മുടെ പങ്കാളി എന്താവും, വേർത്ത് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാര്യ സന്തോഷമായി ഭർത്താവിനോട് ഇടപെട്ടില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളും ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ 2 പിള്ളേരിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലി, രാവിലെ ഒരാളെ സ്കൂളിൽ വിടണം, ഒരു കൊച്ചു കിടന്ന് കട്ടിലേ കിടന്ന് കരയായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അതറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുണ്ട്, രാവിലെ എണീച്ച് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ നിറയെ മലയാളികൾ എനിക്കറിയാം, അവരെന്ത് ചെയ്യും, രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെ അവർ ആ പേപ്പർ വായിച്ചാലേ അവർക്ക് സമാധാനം കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ രാവിലത്തെ സമയം അവർ ആ പേപ്പറിൽ ആദ്യമേ ദൈവത്തെ വിളിക്കുമായിരിക്കും, ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന്, ഭാര്യ എത്രമാത്രം അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് ആ സമയത്ത് കാപ്പി വേണം.
അപ്പൊ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് അവിടെ ഫ്രണ്ട് വരെ അവർ ആ മുന്നിലിരുന്ന് ആ ചാരുകസേറയിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചായയും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കണം, ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടണം, രാവിലെ കുക്കിംഗ് നടത്തണം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് നിന്നാൽ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സമ്മർ തന്നെയായിരിക്കും, ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഹസ്ബൻഡിനോടും വൈഫിനെ ഒന്ന് ആ സമയത്തൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചോക്കെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനും അവർ തിരിച്ച് ക്ഷീണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ, അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയായി നമ്മൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഉടനെ ഒരു കാപ്പി കൊടുത്ത് അവർ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അവർ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ പിള്ളേർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് 2 പിള്ളേർ കാണുമായിരിക്കും, അല്ല 3 പിള്ളേർ. അപ്പൊ ആ പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മേ ബി നമ്മുടെ ജോലി കൊണ്ട് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ അടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യായിരിക്കും, പുള്ളിക്കാരൻ വെളിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്കെന്തോ കുറച്ച് ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് സമയം കൊടുക്കാൻ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താവും, നമ്മുടെ വിവാഹം, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വൈഡൻ ആയിപ്പോവും. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ആ സമയം വീണ്ടെടുക്കണം. കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിനക്ക്, എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഫീൽ ആകുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്തൊരു സന്തോഷം. ആ മാരേജ് ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത്. Okay, so I will now share in English. The main thing is the second season is called summer. So അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ വൈഫ് സംസാരിച്ചു. But in English, the season of increased activity and demands. Lot of demands during that time, because the family, you will have one child, the second child also comes in at that time, and then you feel that you need to support. But generally, men do not understand these concepts. Therefore, what they do is let the wife do all these things. I don't have to care. We are very busy with reading our newspaper, and we are not interested in helping the wife those days. I don't know about now, but this is what my story is all about. So I thought that's not my job, because that's the lady's job. They will take care of the kids. But it's important to understand that the husband and wife need to play a role in developing good intimacy in talking and sharing the household chores. Now at that time the career also changes. Sometimes you might have to change the career because you got a new job, maybe you are going into a new promotion, and therefore a lot of work will be there during summertime, because the 2 children are coming up, and then there's so much of work, because the first child might go to the kindergarten school, and then the second one might be just growing up, and there is so much of work by the wife, and she needs a lot of attention, and she needs a lot of help. So it is important during the summertime, where the husband and wife are working as a team. It's important that the greatest need is to give time to the marriage relationship. So many marriages will go through rough season during this time, because during these times, the husband may work extended time, in the office, and therefore he may not be available at home. So we need to understand these things and see how you could work together. So that is the second season called the summer season. മൂന്നാമത്തെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരത് കാലം. ശരത് കാലത്തിൽ നമുക്ക് ടീനേജേഴ്സ് വീട്ടിലുള്ള സമയം. ഓക്കെ, ആ സമയവും നമുക്ക് ഒരു സീസണും ആക്ച്വലി റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ല. ടീനേജേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേരും ടീനേജേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മോള് ഇപ്പൊ 24 വയസ്സായി, 25 വയസ്സായി, ആൻഡ് അടുത്ത മോള് 20 വയസ്സായി. പക്ഷെ അവർ ആ ടീനേജ് സമയത്തിൽ ഒരു പ്രഷർ വരുന്ന സമയമാണ് പേരൻസിന്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പെൺപിള്ളേർ, ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിലും പെൺപിള്ളേർ, ഈ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ പിള്ളേരെയും വളർത്തുന്നത് പ്രഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പം മൊബൈൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നെറ്റുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ, അവർ ഏതിനാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ള സമയത്ത് ഈ പിള്ളേർ വളർന്നു വരുന്നത്, അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രഷർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പം ഈ സമയത്താണ് ഈ പിള്ളേർ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്ന് പിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത്.
അവർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഞങ്ങൾ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോൻ പിരിക്കുന്നു, അല്ലെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ മോൻ പിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, മോനുമായിട്ട് ഭാര്യ ഒരു ഇച്ചിരി സ്നേഹത്തിലും മീൻസ് വേറെ വിധ സ്നേഹമല്ല, കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പിള്ളേർക്ക് അധികം സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഭർത്താവിനോ അല്ലെ ഭാര്യയ്ക്കോ അല്ലെ ചില സമയത്ത് ഭർത്താവായിരിക്കും മക്കൾക്ക് അധികം സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവോ കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്നേഹം പിള്ളേർ കവർന്നെടുക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടം കൊടുക്കില്ല. ഒത്തിരി പ്രഷേർഡ് ലൈഫാണ്. ആ പിള്ളേരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം? ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വേണം അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മോള് വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവൾ എന്നോട് വന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, അമ്മ ഞാൻ വെളിയിൽ പോകട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ചോദിക്കും, ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചോ, ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യത്തില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നേ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണ്. നിറയെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അവർ ആ സമയം നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ നടക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കില്ല. എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം, ഈവൻ ഈ കാലത്തിൽ. So the third season is called as the autumn season. This autumn season is for richness and maturity, because അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 15 വർഷം നമ്മൾ മാരീഡ് ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സീസൺഡ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ റീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. നമ്മുടെ പിള്ളേരും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മാരേജ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ റഫ് വെദേഴ്സ്. പല സീസൺ, പല കാറ്റടിച്ചു, പല സിക്നസ് വന്ന് കാണും, ചിലപ്പം ചില ജോലി പോയി നഷ്ടമായി കാണും, പൈസ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് നമ്മളെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയങ്ങളിൽ the teenagers will come into play. If the husband and wife is not in alignment together, the children will take advantage and they will start playing up in between. And that is not acceptable in a Christian marriage. So therefore it is important for the husband and wife to be together in all decision making, and that is a very emotionally exhausting stage of parenting. Our parenting time very very difficult time. ആ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അപ്പോഴായിരിക്കും മൊബൈൽ വേണ്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറയും, ഏത് ഫ്രണ്ടാന്ന് പറയത്തില്ല, എവിടെ പോകുമെന്ന് പറയും. ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ പറയാതെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും, എവിടെ പോകുമെന്ന് പറയത്തില്ല. പെൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ എവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും. സോ there is so much of stress that we go through. അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എന്താവും, നമ്മുടെ വിവാഹം ഒരു റഫ് വെതറിലോട്ട് പോകത്തില്ല. റഫ് വെതറിൽ പോകാതെ ഒരു നല്ല സീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറയും. ഈ വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പം വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായതല്ല, നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു, അവരെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിട്ട് പോകുന്ന സമയം. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എംപ്റ്റി നെസ്റ്റ് സിൻഡ്രം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി എംപ്റ്റി നെസ്റ്റ് സിൻഡ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞ കൂടെന്ന് പറയും. ഒഴിഞ്ഞ കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പിള്ളേർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണ്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കുമായിരിക്കും ആ സമയം. അപ്പം ചില സമയത്ത് രണ്ട് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഒരു മോൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി, മോള് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കിട്ടി വേറെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരസ്പരം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്താവും, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എം ടി ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് എം ടി ആയി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ നന്നായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം എപ്പോഴും അടിയും പിടിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ
വലിയ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം നല്ല ഒരു ഈ empty നെസ്റ്റിൽ എന്തോ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിൽ ഇന്നും അധികമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കണം. അനേക ചർച്ചുകളിൽ ഈ ഏജസിൽ നമുക്ക് ചർച്ചുകളിൽ പോയിട്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾസ് മിനിസ്ട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രി ആ സമയങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണം. തനിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് നീ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി ചെയ്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ആ വിന്റർ സീസണിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതാ വിന്റർ സീസൺ. ഈ മഞ്ഞുകാലത്തിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൂട് എന്തോ ആവും, എംറ്റി ആയിട്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ആ കൂട് കാണാൻ വലിയ രസമൊന്നും കാണത്തില്ല. അതേപോലാണ് നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം. കുറച്ച് വർഷം കഴിയുന്ന ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്ന് അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകും. എന്നാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീസൺ പഠിച്ചല്ലോ, തളിരിടുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ദൈവം കൃപ തരും. ഈ സമയത്താണ് സ്ത്രീകൾ വന്ന് അവരുടെ മെനോപോസ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത്. ഒരു പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 50 വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ഈ മാസത്തിന്റെ സൈക്കിളൊക്കെ നിന്ന് പോകും. ആ സമയത്ത് ലേഡീസ് ഒത്തിരി പ്രഷറും ഒത്തിരി ടെൻഷനും അവർ വന്ന് അങ്ങനത്തെ പലവിധമായ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകും. മെനോപോസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ ചില സമയത്ത് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞാനുണ്ട്, നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഭർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ അവരവരുടെ വേലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ ഫീൽ ആകുന്ന ആ ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അവൾ ചില സമയത്ത് ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ആ സിസ്റ്റർ ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെ ചില സമയത്തൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കണം. ഇറിറ്റേഷൻ വരും ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മെനോപോസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഭർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഈ 4 സീസൺ കണ്ടു. ഈ 4 സീസണിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സീസണാ ഇപ്പം വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് സീസണാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏത് സീസണിലാണ്? നിങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ങിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വിന്ററിലാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് ഹൗ ഡു വി ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ഹൗ ഡു ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുമ്പം പരസ്പരം നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് ടൈം കൊടുക്കണം. ഇന്ന് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവര്, പക്ഷെ അവർ കഴിക്കാൻ പോവുക. പക്ഷെ അതിനുമുമ്പേ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് പോലും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഭയങ്കര മൂടിയ. സാറൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ അവൻ്റെ അടുത്ത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ പരസ്പരം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അവർ ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണിച്ച് അവരവരുടെ കാര്യത്തിന് അവരങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ ഈ വിമൻ അങ്ങനല്ല. അവർക്ക് ഇമോഷണൽ കണക്ട് ആയെങ്കിലേ ഇതെല്ലാം നടക്കത്തുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ഒരു പരസ്പരം സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ടാങ്കാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഫ്യൂൽ ഒഴിച്ചെങ്കിലേ അത് പോകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൃദയത്തിലുള്ള ടാങ്കില് ഞാൻ ഫ്യൂൽ ഒഴിക്കണം. അതേപോലെ എൻ്റെ ടാങ്കിലോട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം, കാമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, സ്നേഹം കൊണ്ട് അപ്പപ്പോ സ്നേഹ വർത്താനങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമായിട്ട് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എടി നിന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാച്ചൻ സ്മാർട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുത്തരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോകും. So just to let you know, making time, if a relationship is to thrive and keep growing, we must have a regular time together. That means അനേകർ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സാർ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ടോക്ക്, അതുകൊണ്ട് വീക്ക്ലി വൺസ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ വീക്ക്ലി വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കയറി നിറഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാന്തിയാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. സോ അതല്ലാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അതോ ഇതോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ വിളിച്ച് ഫോണിൽ കൂടെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ആ സ്റ്റോറേജ് കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ വെരി ലീസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് 1 to 2 hours alone together week to rekindle romance, to have fun, to talk together about your feelings, your hopes, your fears, worries, excitements. We call this marriage time. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, ഭയങ്ങൾ, വ്യാകുലങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. The benefit of marriage time. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു certain ടൈമിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നീ കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്നത്തെ നാളിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി an amazing marriage. അത് ചെയ്യാത്തോണ്ട്, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടൈം കിട്ടാത്തോണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. So the benefit of a marriage time is to keep the fun and romance alive in our relationships. It deepens our understanding and appreciation of each other. It ensures we communicate regularly on a meaningful level. Regular ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുവെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വൈഫിന് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന് നമുക്ക് എല്ലാം പറയും, അച്ചാച്ചാ ഇത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന്, എടി ഞാൻ ഇവിടെ പോയി അവിടെ പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം, കോംറേഡ്ഷിപ്പ് വേണം, ഫെലോഷിപ്പ് വേണം, സെക്ഷൽ ഇന്റമസി വേണം. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരസ്പരം നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ, നമ്മുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഇടപെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ ആ ഭാര്യയാണെ കിച്ചണില്, പിള്ളേര്, അങ്ങനെ തുണിയാലൊക്കെ പലവിധമായ വേലകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെ ഭർത്താവാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ, ഈ നാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, പാൻഡമിക് ആയിക്കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് സമയം തരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ ഓവർ ടൈം വർക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ സിറ്റിംഗ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ
ആരോടാ സംസാരിക്കുന്ന? ഭർത്താവ് ആരോടാ? കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ അവളുടെ അവളുടെ ആശകളെ, അവളുടെ വേദനകൾ ആരോടാ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കണം. ഭാര്യ വന്ന് ഭർത്താവിന്, നമ്മുടെ എത്ര വലിയ ജോലിയാണെങ്കിലും ആ ജോലിയെല്ലാം വിട്ടിട്ട്, അല്ല രാവിലെ ഇച്ചിരി നേരം, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ രാവിലെ ആ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്, രാവിലത്തെ ആ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വേലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വേലയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, നമ്മുടെ സമയം തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബിസി, അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ പിള്ളേരെ നോക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും, കൗൺസിലിംഗ് കാണും, പ്രെയർ കാണും. ഇപ്പൊ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ പ്രീച്ചിങ്ങും, അവർക്ക് ഷെയറിങ്ങും, പ്രേയിങ്ങും എല്ലാം ഒത്തിരി ബിസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ രാവിലത്തെ സമയം ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി സമയം, അന്നേരത്തേക്ക് ടയേർഡാകും, ക്ഷീണമാകും, ഒന്ന് കിടക്കാനേ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാവിലത്തെ ആ സമയം, അല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും, ഏത് സമയമാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ യു ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. So how to make marriage time happen? എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മാരേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടത്തും? നമ്പർ 1, പ്ലാൻ ടൈം ടുഗെദർ. ആ ടൈമിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, എടി നീ ഇത്ര മണിക്ക് ഫ്രീ ആണോ, ഞാൻ ഇത്ര മണിക്ക് ഫ്രീയാ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച്. ഇപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അമേരിക്ക പോയപ്പം, എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അവിടെ പോയപ്പം, അവൻ ചിലപ്പോൾ പറയാം, അച്ഛാ നമുക്ക് ലഞ്ചിന് പോവാന്ന് പറയും. അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പം 2 കാറ് 2 ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന് നിൽക്കും. വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും ഇറങ്ങി നേരെ അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്ത് സെയിം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ സെയിം ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ പറയും, അവർക്ക് സമയമില്ല, സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഫോർ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ആ കോഫി ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ്, ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ്സ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും. ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ടൈം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം രണ്ടുപേരും ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് പറയും, എത്ര മണിക്ക് വരണമെന്ന് പറയും, അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും, സംസാരിക്കും, അവരുടെ പേഴ്സണൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അവരുടെ പിള്ളേരില്ലാതെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ടൈമില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനോ വൈഫിനോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്, പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ടൈം ടുഗെദർ. ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ചില നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ച് വെളിയിൽ പോവാം എന്ന് പറയുമ്പം ആ സമയത്തിലായിരിക്കും ആരെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗിന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് വരും. ആ സമയം നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇല്ലല്ല നമ്മൾ പോവുക, ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയാതെ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലാൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടൈമിൽ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ അതാ ബെസ്റ്റ്. അത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഒത്തിരി നല്ല ഫീലിംഗ് വരും അവർക്ക്, അയ്യോ എന്നെ ഒത്തിരി കരുതിയല്ലോ എന്ന് പറയും. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈമിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാരേജിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ടൈമിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ടൈം ടുഗെദർ. ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാവലറായിരുന്നു. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കും, നീ വന്നു കഴിഞ്ഞോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു, അപ്പം എന്താ ഇന്ന് ലഞ്ച് എവിടെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾറെഡി കപ്പയും മീൻ തലയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ മാരേജ് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആ സമയത്തെ വേർതിരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു,
അന്ന് എന്നെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാനാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയും മീൻകറി തലക്കറി കഴിക്കണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാനൊരു ഫാമിലി കൗൺസിലറും കൂടെ. അപ്പം ഭാര്യയെ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് തന്നെ പോയി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അവള് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ 2 ആഴ്ച വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അന്ന് വന്ന സമയത്തിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ആ വന്ന സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിട്ടിട്ട് പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്ത? അപ്പൊ ദൈവം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു, ഫ്രണ്ടിനെക്കാട്ടിൽ നീ എൻ്റെ വൈഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഇത് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരുന്നില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കപ്പയും മീൻകറിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളാം, നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും. പക്ഷേ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അവന് നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കത്തില്ല, പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കത്തില്ല വീണ്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ മാരേജ് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മാരേജ് ടൈമിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറി. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഫീലിംഗ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ലല്ലോ, ഞാൻ വെച്ച ആ മീൻകറിയും കപ്പയും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ആ സന്തോഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് we need to protect, we need to plan our time, we need to prioritize your time, we need to protect your time. രണ്ടാമത് nurturing each other. nurturing each other എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നമ്മളെങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ ഭാര്യയെ അല്ലെ ഭർത്താവിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യം? ഒരു ചെടി വളരണമെങ്കിൽ, ചെറിയൊരു ചെടി നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്ത് നട്ടു, അത് വളരണമെങ്കിൽ അതിന് സൺലൈറ്റ് വേണം, അതിന് മണൽ വേണം, മണ്ണ് വേണം, അത് മാന്യൂർ വേണം, അതിന് വളം വേണം, വെള്ളം വേണം, സൺലൈറ്റ് വേണം. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഒരു ചെടി വളരാൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാരേജിലും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ചെടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വളർന്നു പോകും. പക്ഷെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തോ ആകും? വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെ അതിൻ്റെ പൂവോ എല്ലാം അത് പിച്ചിക്കളയും. അത് കളയാതെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലാണ് നമ്മുടെ മാരേജ് കൂടെ. നമ്മുടെ മാരേജിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അതിനാവശ്യമുള്ള, ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കണം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിറയെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മാരേജ് ആകുന്ന ട്രീ വളരത്തുള്ളൂ. ആ മാരേജ് ആകുന്ന ട്രീ വളർന്നു അത് നല്ല ഇലകൾ കാണിച്ച് നല്ല പൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് പലരും വന്ന് ഈ മാരേജിനെ അതിനെ പിരിക്കാൻ നോക്കും, നമ്മുടെ മാരേജിനെ വന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ചേർന്ന് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, വേലി അടയ്ക്കണം. നമ്മുടെ മാരേജിൽ വേറെ ഒരാൾ വന്ന് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പാടില്ല, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മുടെ മാരേജിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കടമയാണ് അവളെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവ് കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. പലരും എന്താണെന്നറിയാം, അമ്മായിമ്മ പോരെന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം? ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, നീ പേടിക്കണ്ട, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ, വേദനയോട് നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മാരേജ് നറീഷ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ചെടി വളരുന്നത്. വിവാഹം എന്ന ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആ മരം അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും. Very true. The next thing is nurturing each other. In English, we call it as nurturing each other. So how do we nurture each other? As you grow a nice tree, let's say you are planting a small sapling, and that sapling grows up into a big tree. The same way, you need to invest your time and effort to nurture this plant and make it grow bigger as a tree, and that's when you can eat the fruits of the tree. So the same way, nurturing involves seeking to meet each other's emotional need. എൻ്റെ emotional need എൻ്റെ വൈഫ് മീറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ emotional need ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ we need to meet needs for affection ആണ്. ഒരാളുടെ അഫെക്ഷൻ വേണം നമുക്ക്.
ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് വേണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു സെമിനാർ ചെയ്തായിരുന്നു. സെമിനാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു എക്സലൻറ്റ് എന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്ക നന്നായിട്ട്, അതും തമിഴിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പം ഞാനൊരു 4 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. 5 ഭാഷ സംസാരിക്കും, പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് 4 ഭാഷ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹിന്ദി കുറച്ചേ അറിയത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ ബാക്കി 4 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷ നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പം തമിഴിൽ എടുത്ത ഉടനെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു തമിഴിൽ നല്ലോണം ചെയ്ത്, അത് നല്ലൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം പരസ്പരം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, സപ്പോസ് എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ വൈഫ്മാര് പറയണം ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നല്ലതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എന്നാ ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഉന്മേഷം കാണത്തില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ വൈഫ് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്ത് ടേബിൾ വെച്ചിരുന്ന്, ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും, കഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പോകും, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നോ എന്ന് ഒരു അപ്രിസിയേഷനും പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വൈഫിന് എങ്ങനെ ഫീൽ ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒരു വട്ടം പോലും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് അവർ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്. We all have a longing to be loved and to be known by another. Empty space inside that needs to be filled with love. When empty, we feel alone or lonely. നമ്മൾ എംറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ കൂടെ ആളില്ലെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും. ആ വിഷമം നമ്മളെ ലോൺലി ആയിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തും നമ്മളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി 2:18 പറയുന്നത്, അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, ഞാൻ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. അതിനാണ് തക്കതായ ഒരു തുണ. Genesis chapter 2 verse 18 says, the Lord said, it is not good for the man to be alone, I will make a helper suitable for him എന്നുള്ള ആ ഒരു വചനം അവിടെ കാണുന്നത്. So how do we nurture? Be proactive rather than reactive. പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ പറയാതെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിന് പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വൈഫിന് പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ബീങ് റിയാക്റ്റീവ് മീൻസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്. റിയാക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അത് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാനാ, അത് റിയാക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Proactive behavior draws couples together because each one feels loved. നമുക്ക് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്നൊരു ദിവസം ഞാനൊരു വെബിനാറിലായിരുന്നു, എൻ്റെ വൈഫ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ, അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോയി ആ കുക്കിങ്ങിലിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ആ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു മുഖത്തിലൊരു പ്രകാശം, അയ്യോ എന്നെ ഓർത്തല്ലോ, എനിക്കൊന്ന് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം അവളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പം അന്നത്തെ ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം ഒരുത്തരെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് പോകും. Study each other, recognize each other's needs. Often our partner's needs and desires will be different to our own needs. Discover what matters to your husband or wife. Otherwise, we tend to give what we like to receive. So, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേർച്ചർ ചെയ്യണം. നേർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെടിയെ വളർത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ വളർത്തണം. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, ഒരു ഭർത്താവിന് എന്താണ് ഇഷ്ടം, അതിന് പ്രകാരം അവർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഭാര്യയ്ക്ക് ചെയ്യല്ല, അല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യല്ല, അവർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട്, അനേകർ ഈ പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് ടു സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് മേ ദ ലോർഡ് ബ്ലെസ് യു. ഷാൽ വി പ്രേ? Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful
evening that you gave us, Lord. We thank you even as people are listening in. Lord, we pray that this will transform their lives. We ask you, Lord, that you will touch each one of them and let your Holy Spirit, Lord, speak to them every week as we open up this particular topic of family wellness, Lord Jesus, to many people. Lord, we thank you for this opportunity. Bless this voice of praise of Father 2020. All the people who are doing this, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. If you want to contact us, our number is 988405145. Thank you. But before that, please subscribe our channel, press the bell icon and set it to all options, and you're going to get all the notifications and instant updates of our videos.